सत श्री अकाल। मैं सुखदीप कौर। अज तुहानू प्यारे विद्यार्थियों मैं 12वीं जमात के शरीरिक योग्यता पाठ दे विचों शरीरिक योग्यता की महत्वता बारे जानकारी देन लगी हाँ। जिवें कि बच्चों तुसीं जाणदे ही हो कि खेडां दे नाल नाल रोज़ाना के जीवन विच सानू शरीरिक योग्यता की बहुत ज़्यादा महत्वता है। असी चंगी शरीरिक योग्यता नाल किसी भी काम नूं वधिया ढंग नाल कर सकते हाँ अते अपने सेहत नूं ठीक रख सकते हाँ। जिवें कि हुण मैं तुहानूं दसूँगी कि शरीरिक योग्यता दे बेटे कई जिहड़े हैगे आ उन्हें महत्वपूर्ण पॉइंट्स ने उन्हां बारे तुहानूं जानकारी दूँगी। जिवें कि नंबर 1 ते शरीरिक कार्ज प्रणाली विच सुधार, नंबर 2 हड्डियां अते मांसपेशियां विच मजबूती, नंबर 3 सही वाधा अते विकास, चौथा कार्ज कुशलता विच सुधार, पंजवां मनोविग्यानिक महत्व, छेवां तालमेल विच सुधार। हुण विद्यार्थियों मैं तुहानूं सारे ये जिहड़े पॉइंट दस्से ने इन्हां नूं विस्तृत रूप विच समझाउण लगी हाँ। जिवें कि सब तो पहलां असीं देखांगे कि शरीरिक कार्ज प्रणाली विच सुधार। शरीरिक कार्ज प्रणाली दे विच शरीरिक योग्यता के सुधार नाल व्यक्ति दीयां वख-वख शरीरिक क्रियावां जिवें कि लहू गेड़ प्रणाली, तुसीं पिक्चरां मैं तुहानूं लाईआं होईआं ने, इन्हां पिक्चरां दे विच तुसीं देख सकदे हो कि जदों साडे काम करन दी समर्था विच सुधार हुंदा है शरीर दे तां उदों सब तो पहलां साडा जिहड़ा हैगा साह क्रिया प्रणाली विच सुधार हुंदा है कसरतां करन नाल। फिर लहू गेड़ प्रणाली, एवें ही मास पट्ठा प्रणाली है जिहड़ी इस दे विच भी तुहानूं बहुत सारे सुधार नज़र आउंदे हन। इस दे नाल नाल व्यक्ति दीयां वख-वख शरीरिक क्रियावां दा सुधार हो जांदा है। जिवें कि मैं तुहानूं पहलां भी दस्सिआ इस नाल व्यक्ति दे काम करन दी योग्यता विच वाधा होण दे नाल शरीरिक योग्यता विच भी सुधार हो जाता है। ये पिक्चरां लाउण दा मेरा मकसद यही है कि तुसीं इन्हां पिक्चरां तो तुहानूं जिहड़ा ये पॉइंट है शरीरिक कार्ज प्रणाली विच सुधार ये स्पष्ट हो जाए। हुण मैं तुहानूं इस दे दूजे पॉइंट बारे जानकारी देवांगी। जिवें कि दूजा पॉइंट है हड्डियां अते मांसपेशियां विच सुधार। जदों जेकर व्यक्ति दीयां हड्डियां अते मांसपेशियां मजबूत होणगीਆਂ तां ओह बुढ़ापे तक भी शरीरिक उसकी जिहड़ी शरीरिक बनतर है वह ठीक रहेगी। तो इसे करके देखो पिक्चर दे विच तुहानूं दिखाया गया है, एक तो तुहानूं हड्डियां दा ढांचा दिखाया गया है, नाल ही तुहानूं जिहड़ा हैगा है हड्डियां दे नाल मांसपेशियां दा भी ढांचा दिखाया गया है, जिस दे द्वारा तुहानूं इस पॉइंट जिहड़ा है सीधे तौर पर स्पष्ट हो रहा है कि हड्डियां अते मांसपेशियां विच मजबूती भी शरीरिक योग्यता द्वारा ही चंगी शरीरिक योग्यता नाल ही आउंदी है। एवें ही हुण तुहानूं पॉइंट 3 सही वाधा अते विकास। शरीरिक योग्यता व्यक्ति के वाधे अते विकास नूं भी प्रभावित करती है। जिवें कि तुसीं देख रहे हो पिक्चर्स दे विच जदों असीं जन्म लैंदे हाँ तां साडा कद है जिहड़ा वो 1 फुट सवा फुट तक दा हुंदा है। पिक्चर्स दे विच बच्चे दिखाए गए हैं कि इन्हां दा हौली हौली ग्रोथ है जिहड़ी वो ग्रोथ ते डिवेलपमेंट किवें हो रही है। इस तो इलावा एक पिक्चर होर नाल लाई गई है जिस विच कि तुसीं देख रहे हो कि उम्र के हिसाब नाल असीं कद भार आकार विच साडा किवें वाधा ते विकास है जिहड़ा वो हुंदा है। तां इसलिए असीं कहंदे हां कि शरीरिक कसरतां नाल व्यक्ति शरीरिक तौर ते सेहतमंद रहिंदा है, जिस दे नाल उसदे मानसिक विकास का पद्धर भी कायम हुंदा है। हुण जिवें कि बच्चों मैं तुहानूं अगली जिहड़ी प्रणाली है जिस विच कि साडे जिस दी महत्वता साडे लई बहुत ज़्यादा है वो हैगा कार्ज कुशलता विच सुधार। इस नूं आपां इंप्रूवमेंट इन एफिशिएंसी भी कह सकते हाँ। शरीरिक कसरतां करन नाल खिडारी दी कार्ज कुशलता विच सुधार हुंदा है। जिवें कि पिक्चर विच तुसीं देख सकते हो जिहड़े खिडारी या आम लोग सवेरे
ਰਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋਗਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਨਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਸਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੁਧਾਰ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਥੱਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਥਕਾਵਟ ਕਾਰਨ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਕ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋਗਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਕਸਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਸਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੁਝਾਨ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟਿਪਸ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਰਹੂਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਹਾਨ ਹੈ। ਜਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਐਂਡੋਲੈਂਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਹਿ ਲਓ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਜਾਂ ਬੁੱਢੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਹੈ, ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 5ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਮਹੱਤਵ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਮਹੱਤਵ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਰੀ ਪੁਆਇੰਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 6ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਆਫਿਸ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੁਲਨ ਹੈ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਡਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤਾਲਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰੀਰਕ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਮਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੈ, ਹਾਕੀ ਹੈ,
हैंडबॉल है या बास्केटबॉल है या किसी भी तरह ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬੈਲੈਂਸ क्रियाਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉੱਧਰ ਬਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਆਪੋਨੈਂਟ ਟੀਮ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਾਲ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਸੇਜਿਸ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਇੰਡ ਤੋਂ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਗਏ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਖਿਡਾਰੀ ਉਸ ਬਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਗਲੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਮਾਇੰਡ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਵਰਡ ਮੈਂ ਕਿਸ ਅੱਗੇ ਫਾਰਵਰਡ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ, ਸੈਂਟਰ ਫਾਰਵਰਡ ਨੂੰ, ਸਾਈਡ ਫਾਰਵਰਡ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਉਹ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ, ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਰੀਰਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਅਗਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਮੇਰੇ WhatsApp ਨੰਬਰ 'ਤੇ, ਪਰਸਨਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਡ ਕਰਨੇ ਨੇ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਾਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੇਟੇ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕੋ। ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੌਪਿਕਸ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝ ਆ ਕੇ ਬੱਚੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਲਿਖ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਹੀ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਕਾਪੀ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਹੀ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਕਾਪੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਿਦ ਪਿਕਚਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਉਹ ਪਾਇਆ ਕਰੂੰਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਾਂ 3 ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਚੌਥੇ ਜਿਹੜੀ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੇਰ ਭੇਜਾਂਗੀ। ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਹਿੰਮਤ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਟੌਪਿਕਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।